एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्लास 11th। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको सभी को पता है एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है। बेसिकली ये दो पार्टीज होती हैं और ड्रॉयर समान उधारी ते बेचण वाला, ड्रॉई समान उधारी ते खरीदਣ वाला। एंड इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ड्रॉयर ने ड्रॉई ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ। 50,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 48,000 ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਮੀਨਸ 48,000 ਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਏ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਏ ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਮੀਨਸ 2,000 ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ 48,000 ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ? ड्रॉई ਤੋਂ। ड्रॉयर ਨੇ ड्रॉई ਤੋਂ 48,000 ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏਗੀ? ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹਨੇ 20,000 ਦਾ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 1 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 1 ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। फिर बिल रिसीवेबल दूजा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, पहला 20,000 का ड्रॉ करता, लेना 48,000 सीगा। दूजा बिल उन्हें ड्रॉ करता, पहला बिल 2 महीने की ड्यू डेट वाला, दूसरा बिल 3 महीनों की ड्यू डेट वाला। क्वेश्चन च लिखा होएगा हमेशा। सो 25,000 का बिल ड्रॉ कर दिता इन्हें एंड तीजा एक होर बिल रिमेनिंग अमाउंट का ड्रॉ कर दिता। इन्हें 48,000 के नाल इहदे च गल मुक्की सीगी। सो तीजा बिल किन्ने दा होएगा? 3,000 का। सो पहले बिल की क्वेश्चन सपोज ड्यू डेट दी है 3 महीने, अगले दी 4 महीने एंड तीजे बिल की 5 महीने। मीनस इन्हें 48,000 लेना सी, 48,000 लेना सीगा ड्रॉई ने सॉरी ड्रॉयर ने ड्रॉई तो 48,000 लेना सी। जिन्हें उधारी ते समान वेचदा उन्होंने ड्रॉयर कहते, जो उधारी ते भी खरीददा उन्होंने ड्रॉई कहते। इस ड्रॉयर ने ड्रॉई तो 48,000 लेना, जो गल मुक्की सीगी ते 48,000 लेना ड्रॉई तो ते उन्हें 3 बिल ऑफ एक्सचेंज कट दिते। पहला बिल 20,000 का 3 महीनों की ड्यू डेट, मीनस मैं इतने ब्रैकेट से लिख भी रहा, ये 3 महीनों की ड्यू डेट गल मुकी है। दूजा बिल इन्हें 4 महीनों की ड्यू डेट की गल मुकाई है तो तीजे बिल 5 महीनों की ड्यू डेट की गल मुकाई है। मीनस इन्हें लिखती, तुहानूं बिल ऑफ एक्सचेंज पता ही है ना, ड्रॉयर ड्रॉ करता है बिल। मीनस एक कचहरी च जाता बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप करवाता जिंदे विच लिखदा कि मैं ड्रॉई मीनस ये लिखवांदा ड्रॉयर है एंड उहदे च लिखिया की जाता, ड्रॉयर लिखवांदा लिखिया की जाता मैं ड्रॉई वचन करदा हाँ कि ड्रॉयर नूं इन्ने इन्ने महीनों बाद पैसे दूंगा, जे नहीं दूंगा तो मेरे ते कानूनन कार्रवाई कर दी जाए। सो ये 3 बिल बनाए, 3 बिल बनाने की एंट्री बनाती मैं इदा। हुण सपोज पहला बिल इन्हें की करिया, पहला बिल एंडोर्स कर दिता, पहला बिल इन्हें जनवरी 1 नूं एंडोर्स कर दिता। सो उनकी एंट्री की पाएगी? जनवरी 1 नूं इन्हें एंडोर्स कर दिता सपोज Z नूं, Z डैबिट जिंदे कोल बिल चला गया। हुण पहला इहदे लई बिल एसिट सीगा, हुण एसिट नहीं रहा। सो Z डैबिट टू बिल रिसीवेबल 1। सो इत्थे आ जाएगा 20,000 का बिल दे दिता। सो हुणे तुहाडे कोल ये वाला पॉइंट हो गया। तुहानूं जे क्वेश्चन कह देन Z ड्रॉयर एंडोर्स द बिल टू Z, फर्स्ट बिल टू Z इन फुल सैटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 23,000। मीनस फिर की होएगा? मीनस इन्हें Z नूं 23,000 देना सीगा ते बिल किन्ने दा देता? 20,000 का इन फुल सैटलमेंट ऑफ क्लेम। तो इत्थे इन्हें डिस्काउंट रिसीव करया होना सीगा, टू डिस्काउंट रिसीवड आ जाना सी। जे क्वेश्चन मैं तुहानूं की कहा चलो आप इदां ही कर लैंदे आ। ड्रॉयर एंडोर्सड फर्स्ट बिल टू Z इन फुल सैटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 23,000। मीनस 23,000 रुपया असी Z नूं देना सी, असी उन्होंने किन्ने च गल मुका ली, पहला बिल दे के बिल ऑफ एक्सचेंज दे के काम खत्म करया। सो टू डिस्काउंट रिसीव असी 3,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। फिर इन्हें की किया? दूजा बिल इन्हें बैंक तो जाके डिस्काउंट करवा लिया।
ਇਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਇਹਨੇ ਫੈਬਰਰੀ 1 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंट मीनस बैंक का दरवाज़ा खटखटाया तो पैसा जल्दी कटा लिया टू बिल रिसीवेबल टू दूजा बिल ऑफ एक्सचेंज इन्हें डिस्काउंट करवाया पहले वाला तो दे दिता किनू Z नू दूजा इन्हें डिस्काउंट करवा लिया टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट एंड इस क्वेश्चन दे विच मीनस दूजा बिल 25,000 का सीगा देखो 25,000 का सी दूसरा बिल एंड इन्हें डिस्काउंट करवाया 500 रुपया बैंक ने डिस्काउंट चार्जिस रखे इत्थे इनू 24,500 दे दिता सो इन्हें दूसरे बिल का भी काम खत्म कर दिता पहले बिल का भी इन्हें काम खत्म कर दिता इस बंदे ने हुण तीजा बिल रह गया हुण तीजा बिल इन्हें की करिया तीजा बिल इन्हें बैंक मीनस इन्हें अपने कोल ही रख लिया मीनस तीसरा बिल इन्हें आप दे कोल ही रख लिया कि ड्यू डेट्स दे विच वेट करेगा अच्छा हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनना सो ये तीजा बिल इन्हें अपने आप कोल रख लिया हुण ड्यू डेटां ते की होया बिल डिसऑनर हो गए ड्यू डेट्स दे विच बिल डिसऑनर हो गए सो जो ड्यू डेट ते बिल डिसऑनर हो गए सब तो पहला ड्यू डेट किंदी आनी है मीनस तीजा बिल इन्हें अपने पहला बिल देता Z नू दूजा बिल इन्हें बैंक तो डिस्काउंट करा लिया तो तीजा बिल इन्हें आपदे आप को ही रख लिया अपने आप को ही रखा वेट कर रहा तीजे मीनस वेट करूगा मीनस तीजे बिल दे लई ये वेट करेगा 5 महीने इन्हें किसी नू नहीं बिल दिता बिल ऑफ एक्सचेंज दिता सो हुण जो ड्यू डेट्स आईयां ड्यू डेट्स ते बिल ऑफ एक्सचेंज की कर गए डिसऑनर हो गए हुण मेरी गल ध्यान नाल देखो सब तो पहला ड्यू डेट इस बिल दी आनी सो 3 महीने मीनस जनवरी 1 ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਡੇਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮੀਨਸ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਮਾਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਸੋ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪਊਗੀ की पऊगी अगली एंट्री 4 अप्रैल को मैं तुहानूं दस्सिया सी जदों भी बिल डिसऑनर हुंदा हमेशा डेबिट कौन हुंदा ड्रॉई डेबिट हुंदा जदों भी बिल डिसऑनर होना ड्रॉई ने डेबिट होना ड्रॉयर दी बुक्स बन रही हैं तो ड्रॉयर दी बुक्स जदों भी बिल डिसऑनर होना ड्रॉई डेबिट होना टू बिल किंदे कोल पिया पहला बिल पिया किंदे कोल Z कोल टू Z अकाउंट मेरी गल ध्यान नाल देखना जदों भी बिल डिसऑनर हुंदा तां हमेशा ड्रॉई डेबिट हुंदा टू बिल किंदे कोल पिया Z कोल इसलिए Z अच्छा हुण मेरी गल ध्यान नाल देखियो हुण Z हुण देखो बिल Z कोल पिया केस कौन करूगा मीनस Z करेगा अच्छा हुण मेरी गल देखो बच्चों जे Z केस भी करेगा तो मीनस हुण Z ने जिद्दां 10 रुपए का केस करता मीनस केस करन दा खर्चा जिहड़ा आया 10 रुपए फाइलों के उत्ते खर्चा आया मीनस कितना पैसा कितना लैना सीगा 20,000 रुपया लैना सीगा ठीक है 20,000 प्लस केस करन दा 20 रुपए हुण यानी Z ने वसूलना है फ्यूचर Z ने 20 रुपए वसूल लेने हैं इसलिए इत्थे 20,000 भी इत्थे भी की आ गया 20,000 भी सो Z ने उन्हें वसूलने हैं क्योंकि हुण देखो जी Z दे कोल बिल ऑफ एक्सचेंज पिया तो Z ने ही की करना है इनके उत्ते केस कर देना किंदे उत्ते केस कर देना ड्रॉई दे उत्ते केस कर देना जिहड़ा केस दे करन दे दौरान फाइलों के उत्ते खर्चा आया 20 रुपए का खर्चा आया वो कौन पे कर रहा Z पे कर रहा ना जिहड़ा खर्चा चाहे बाद चों दी वसूल लिया जाएगा ड्रॉई तो पर Z दे कोल बिल ऑफ एक्सचेंज पिया तो Z ने पैसा 20 रुपए वाला दे दिता तो हुण इहदी एंट्री दे विच की आएगा साडे कोल 20,000 भी जिहड़ा 20 रुपए नोटिंग चार्जिस फाइलों वाला अच्छा हुण अगला बिल भी डिसऑनर हो गया मेरी गल देखियो हुण अगला बिल दी साडी ड्यू डेट की होगी आह 4 अप्रैल मीनस अगला महीना 4 महीनों की सीगी 4 महीने कदों खत्म होंदे जनवरी फैबररी मार्च अप्रैल मीनस 5 मई सानू लगता है मीनस जनवरी महीने फरवरी लंघ गया मार्च लंघ गया ठीक है एंड अप्रैल 4 महीने लंघ गए सो साडे हिसाब नाल दिमाग कहता है कि 1 मई ड्यू डेट होएगी प्लस 3 दिन की ग्रेस मीनस 4 मई ड्यू डेट हो गई 4 मई ड्यू डेट हो गई दूजे बिल की डिसऑनर हो गया दूजा बिल भी ड्रॉई डेबिट टू बिल किंदे कोल पिया बैंक कोल पिया बिल बैंक दे कोल पिया तो बैंक ने की कर देना इहदे ते केस कर देना हुण
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਡਰੋਈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ 25,000 ਦਾ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ 25,000 ਜਿੱਦਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ 25,000 30 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵਸੂਲਨੇ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਨੇ, ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਵਸੂਲਨੇ ਹੁਣ। ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਬਿੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੂਗਾ 50 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ 50,000 ਦਾ, 48 'ਚ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ, 2,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 48,000 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, 48,000 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਰੋਨ 3 ਬਿਲਸ। ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਬਿੱਲ 20,000 ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿੱਲ 25,000 ਦਾ, ਥਰਡ ਬਿੱਲ 3,000 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 48,000 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ 3 ਮੰਥਸ, ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ 4 ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਇਟਸ 5 ਮੰਥਸ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨਸ 20,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ 23,000 ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੇਮ। ਮੀਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ, 3,000 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਫਸਟ ਫੈਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਰजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 2। ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲਿਆ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਰजेस ਆਏ, ਇੱਥੇ 24,500 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫੈਬਰਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ 4 ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ, 3 ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਓਨਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੌਣ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਰੋਈ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ 2Z ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਡ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ 20,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੈਡ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਡਰੋਈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 20,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ, 20,000 ਵੀ ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਵਸੂਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਡ ਵਸੂਲੂਗਾ। ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫੈਬਰਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਈ ਡਿਊ ਡੇਟ ਪਲੱਸ 3 ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ, ਮੀਨਸ 4 ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਡਰੋਈ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਡਰੋਈ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲੂਗਾ, ਮੀਨਸ 25,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 30 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਦੀ ਸੀ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਲੱਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ, ਮੀਨਸ 5 ਜੂਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 4 ਜੂਨ, 1 ਜੂਨ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, 1 ਜੂਨ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਲੱਸ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਮੀਨਸ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਡਿਸਓਨਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੌਣ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਰੋਈ ਡੈਬਿਟ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ 2BR3 ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। 2 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। 2 ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, 3 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, 3,000 ਦਾ। ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲੂਗਾ, ਡਰਾਇਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲੇਗਾ, ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲੇਗਾ, 3,005 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡਿਸਓਨਰ ਦੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਪ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਬਿੱਲ ਐਂਡੋਰਸੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਡਰੋਈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਡਿਸਓਨਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ, ਡਰੋਈ ਨੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਐਂਡੋਰਸੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਐਂਡੋਰਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ 2 ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੋਈ ਤੋਂ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 2 ਬੈਂਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ
ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ। ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਇਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ, ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। So I am going to prepare the books of Droy. So Droy ਦੀ books ਬਣਾ ਰਿਹਾ। in the books of Droy ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਡਰੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਉਧਾਰੀ ਤੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਿਆ 50,000 ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ 48,000 ਦਾ। ਮੀਨਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੀ 48,000 ਚ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ 2,000 ਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਟੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 2,000 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ, 1 ਜਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਡਰਾ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 2 ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ 1। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ 1 ਅਕਾਊਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 20,000 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ 2 25,000 ਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, 3,000 ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ 3,000। 2 ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 3, 3 ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 3,000 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਡਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਡਰਾਇਰ ਦਾ। ਇਹਨੇ 48,000 ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਡਰਾਇਰ 48,000 ਲਏਗਾ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ 4 ਮਹੀਨੇ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਡਰਾਇਰ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਲੱਸ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮੀਨਸ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਵੈਸੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਵਸੂਲੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਬੰਦਾ ਵਸੂਲੂਗਾ, ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਦੇ, 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, 20,000। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ 20,000 20 ਲੈਣੇ, 20,000 20 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 4 ਮਈ ਨੂੰ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ 25,000 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਿਆ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 30 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੂਲੇਗਾ ਕੌਣ, 25,000 30 ਰੁਪਏ, ਡਰਾਇਰ ਹੁਣ 25,000 30 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਸਓਨਰ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਸੋ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ,
ਟੂ ਡਰਾਇਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਸੂਲੇਗਾ 3000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3000 5 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਰ 3 ਜਾਂ 4 ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ।